So coming to the different types of feedbacks and gain stability. Okay, so we are concerned with different types of feedbacks. What are those four types of feedbacks that we are concerned with? Nothing but voltage shunt feedback, next voltage series feedback, current shunt feedback, and current series feedback. సో ఈ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఇవి చూసాం, బట్ వీటిని ఐడెంటిఫై ఎలా చేయాలో కూడా మీకు ఒకసారి మళ్ళీ స్టెప్స్ వైజ్గా చెప్తాను. దెర్ ఆర్ ఫోర్ మెయిన్ స్టెప్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో టు ఐడెంటిఫై దీస్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్స్. Okay, just revision part. Okay, and after that I will explain once again what we have today's class. We will be entirely dealing with what we have revised, and we will go for stability also. Okay, stability of feedback amplifiers also. So first, what are the things we have studied in this unit? Nothing but voltage series unit, series feedback, and voltage shunt feedback, current series and current shunt. సో ఈ డయాగ్రామ్స్ చూసినప్పుడు ఒకవేళ వీటికి నేమ్స్ ఇవ్వలేనప్పుడు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద టోపాలజీ, ఐడెంటిఫైయింగ్ what are the steps needed to identify the network topology. One thing is, first step is you have to short circuit the output end just for identification purpose. This is not for operation of these amplifiers. Okay, if you want to identify these networks, then first test that you must do is you have to short circuit the output end. Nothing but ఈ లోడ్ ఎండ్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో దాని రెసిస్టర్ని తీసేసి ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ టర్మినల్, నథింగ్ బట్ V naught will become 0. That voltage will be applied to the feedback network. So now V naught will become 0, and V naught is the input for the feedback network, for this network, beta network. Okay, so V naught will become 0 means the input that is coming to this network is 0. Okay, that means whenever this V naught becomes a 0, that means that it is nothing but, you can identify simply it as voltage sampling network. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్, ఫస్ట్ క్వాంటిటీ శాంప్లింగ్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి, తర్వాత మిక్సింగ్ శాంప్లింగ్ తెలుసుకోవాలి. క్వాంటిటీ శాంప్లింగ్ అంటే వోల్టేజ్ కరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ అని ఎలా తెలుసుకున్నాను నేను? బై లోడ్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేశాను నేను. షార్ట్ సర్క్యూట్, ఆ టర్మినల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ టర్మినల్స్ దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్ చేశాను. నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఐ ఇండికేట్ విత్ ద పెన్, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. Okay, I removed the resistor and I short circuited this end. So now the voltage drop at this particular terminals, these two terminals దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ voltage drop will become 0 now. Initially the drop is due to resistance, but now the resistance is not there, it is a short circuit, so V naught will become 0. So when V naught becomes 0, it means that it is of voltage sampling type. Okay, so whenever you see these kind of networks, first thing is you have to identify whether it is voltage sampling or current sampling. సో దీస్ టూ నెట్వర్క్స్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించేవి ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ నెట్వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ సెకండ్ స్లైడ్లో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు, ఇందులో ఒకవేళ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లోడ్ తీసేసి నేను షార్ట్ సర్క్యూట్ చేశాను. దెన్ వాట్ విల్ బీ ద ఇన్పుట్, వాట్ విల్ బీ ద ఇన్పుట్ టు ద బీటా నెట్వర్క్? విల్ ఇట్ బీ 0? ఇందాక కేసులో అయితే ద ఇన్పుట్ టు దిస్ నెట్వర్క్ విల్ బికమ్ 0 అని చెప్పాను, బికాస్ V naught is equal to 0. Okay, but now in this case the input to this network is not 0, because whatever the voltage that is getting obtained from this end, ఇక్కడ యారోస్ తోటి రిప్రజెంట్ చేసాగా, ఈ ఎండ్ దగ్గర ఏదైతే వోల్టేజ్ ఉందో ఆ వోల్టేజ్ అంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమర్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ the input to this network, feedback network voltage, whatever that is there, that is not equal to 0. Input to this beta network V is not equal to 0. Okay, so this is not voltage sampling network, that you have confirmed. But you have to next identify whether it is current sampling network or not, because we are concerned with feedback types. There are only 4 feedback types, and if a circuit doesn't require the if it doesn't meet the requirements of voltage sampling or current sampling, then it is neither it is not a proper feedback network. Okay, there are only 2 types of feedback networks possible. One is voltage type and the other one is current type. Okay, సో ఇంకా వేరేలాగా సర్క్యూట్ ఏదైనా ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ neither a voltage sampling circuit nor a current sampling circuit. You should not consider that for feedback networks. Okay,
సో ఇప్పుడు కరెంట్ శాంప్లింగ్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? సో ఫర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్, బికాస్ ఐ కన్ఫర్మ్ దిస్ నెట్వర్క్ టు బీ యాజ్ నాట్ వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్, నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ దిస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ శాంప్లింగ్ ఆర్ నాట్. Okay, in order to confirm this particular network as current sampling network, you have to first open circuit these two ends. ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ టూ టర్మినల్స్ అంటే ఈ లోడ్ని తీసేస్తాం మనం. ఈ లోడ్ని తీసేసినప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తావు ప్రీవియస్ కేసులో, కానీ ఇప్పుడు ఈ టర్మినల్స్ని వదిలేస్తాం. యూ విల్ నాట్ కనెక్ట్ దోస్ టూ టర్మినల్స్. ఓకే, ఇట్ రిమైన్స్ లైక్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. When this remains like an open circuit, will the current flow from here to this point? No, because this is open. ఇక్కడ ఈ టూ టర్మినల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఇదంతా ఓపెన్ ఉండేసరికి కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మూవ్ అవ్వలేదు. దెర్ ఈజ్ నో కరెంట్ ఫ్లో. ఓకే, బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్ ఆఫ్ కండక్టర్ దేర్, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ దేర్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ దట్ current that is entering this terminal, okay, of the beta network is zero now, right or not? Because current ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఈ కండక్టర్లో ఏదైనా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా? నో. దట్ మీన్స్ దట్ ది కరెంట్ ఎంటరింగ్ టు దిస్ నెట్వర్క్ విల్ బికమ్ జీరో, నథింగ్ బట్ ఐ నాట్. ఇక్కడ ఏదైతే కరెంట్ ఉందో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ నాట్, రైట్? ఈ ఐ నాట్ కరెంట్ ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసేసాను ఇక్కడ ఈ టూ టర్మినల్స్ని. సో ఐ నాట్ బికమ్స్ జీరో. వెన్ ఐ నాట్ బికమ్స్ జీరో, what is the input current entering to this network? Nothing but this is also zero. The input current entering to this network is nothing but I naught. So that value is zero. When that value is zero, you can confirm that this particular network is of current sampling type. కావాల్సి ఇప్పుడు సెకండ్ నెట్వర్క్ కూడా చూసుకోండి. ఈ సెకండ్ నెట్వర్క్ చూడండి, ఇందులో కూడా ఈ టూ టర్మినల్స్ని నేను ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఐ నాట్ జీరో అవుతుంది, కాబట్టి ఇది కూడా కరెంట్ శాంప్లింగ్ నెట్వర్క్. So both these networks are current sampling networks. Remember that. Okay. In this way, you will identify the quantity sampling for these two. The quantities here that we are concerned with are voltage and current, and there are two types of sampling based on those quantities. Okay, voltage sampling and current sampling. But based on the mixing type, okay, based on how the input is connected to the feedback network, okay, that is called as mixing. There are again two subcategories. What are those two subcategories? First one is series type. The second one is shunt type. Okay, series mixing antam, ingoti shunt mixing antam. Okay, so వీటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఇక్కడ ఈ స్లైడ్లో ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. మీకు ఈ స్లైడ్లో ఈ పాయింట్ మీకు ప్రతిసారి చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ షార్టింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బై ఓపెనింగ్ ద అవుట్పుట్ లూప్. బై ఓపెనింగ్ దిస్ ఇస్, ఓకే, నాట్ షార్టింగ్. సెకండ్ పాయింట్ ఏమని చెప్పాను? కరెంట్ శాంప్లింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లోడ్ అంటే ఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ఎల్ తీసేస్తే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బై ఓపెనింగ్ ద అవుట్పుట్ లూప్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ బి సెక్షన్లో ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో టైప్స్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద టైప్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఎ నెట్వర్క్, దెర్ ఆర్ అగైన్ two steps that you have to follow. First one, if you want to find out whether it is a series mixing or shunt mixing, you have to go for the step called as ఫస్ట్ సిరీస్ మిక్సింగ్ స్టెప్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇది సిరీస్ మిక్సింగా కాదా అని చెక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్కి ఈ నేమ్ ఇవ్వలేదు నాకు. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ ఇక్కడ మీకు సమ్ ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడంటే ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? అసలు ఈ సర్క్యూట్ ఏంటి అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఇందాక నేను వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తానో చెప్పాను. బట్ నౌ ఇప్పుడు మిక్సింగ్ టైప్ నేను చెప్పాలంటే సిరీస్ మిక్సింగా షంట్ మిక్సింగ్ అనేది మీకు తెలియాలి. ఓకే, సో ఇది వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ నెట్వర్క్ అని మనకు తెలుసు, కానీ మిక్సింగ్ ఇంకా తెలియలేదు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ నెట్వర్కా లేకపోతే షంట్ నెట్వర్క్ అనేది తెలియదు. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దాట్? ఓకే, రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫైండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ఆర్ నాట్, ఫస్ట్ చెక్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ and check on the input side how many loops are possible. Okay, how many KVL loops are possible అనేది ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఏదైతే ఉందో నేను మొత్తం క్లియర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఎన్ని లూప్స్ పాసిబుల్ అవుతాయో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇది ఒకటే లూప్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ రాశారనుకోండి, ఓకే, ఓన్లీ దిస్ లూప్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద KVL equation? Vs
పొటెన్షియల్ రైజ్, రైట్. నెక్స్ట్ హియర్ ప్లస్ టు మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ టు ప్లస్ అయింది కాబట్టి దీని పొటెన్షియల్ రైజ్ అన్నాం. నేను సైక్లికల్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను. ఓకే, విచ్ ఎవర్ డైరెక్షన్ యూ చూస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ KVL ఈక్వేషన్స్ ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, ఐ టుక్ ద సైక్లికల్ డైరెక్షన్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ విఎస్ మైనస్ నుంచి ప్లస్కి అయింది. సో ఇది పొటెన్షియల్ రైజ్ కాబట్టి ప్లస్ విఎస్ అని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ సైక్లికల్ డైరెక్షన్లో నెక్స్ట్ వచ్చే క్వాంటిటీ ఏది విఐ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, విఐలో చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ టు మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ టు మైనస్ సైక్లికల్ డైరెక్షన్లో. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, మైనస్ విఐ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది చూడండి, నెక్స్ట్ వచ్చే క్వాంటిటీ ఏంటి విఎఫ్, ఇది కూడా ప్లస్ నుంచి మైనస్ అవుతుంది. సో మైనస్ విఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0. KVL ఈక్వేషన్ రాసాను, సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ in a loop equal to 0. Sum of voltages in a loop equal to 0. This is the loop. In this loop, the sum of voltages equal to 0. That means Vs algebraic sum ante enti potential rises minus potential drops. ఇది potential rise కింద యాక్ట్ చేస్తుంది సైక్లికల్గా తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, రిమైనింగ్ 2 వోల్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో విఐ కానీ విఎఫ్ కానీ, ఇక్కడ ఆ రెండు చూస్తే టర్మినల్స్ చూడండి, పొలారిటీస్ చూస్తే కనుక ఈ రెండు కూడా పొటెన్షియల్ డ్రాప్లా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇది పొటెన్షియల్ రైజ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇది పొటెన్షియల్ డ్రాప్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే సైక్లికల్ డైరెక్షన్లో ఇప్పుడు విఎస్ చూడండి, సైక్లికల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు మైనస్ నుంచి ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే సైక్లికల్ డైరెక్షన్లో నెక్స్ట్ వచ్చే క్వాంటిటీ ఏంటి విఐ ఉంది. ఈ విఐ చూస్తే కనుక మీకు ప్లస్ నుంచి మైనస్ అవుతుంది, అంటే ఇది పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలాగే ఇదే డైరెక్షన్లో ఫాలో అవుతూ నెక్స్ట్ వచ్చే క్వాంటిటీ ఏంటి విఎఫ్ ఉంది. ఈ విఎఫ్ కూడా చూడండి ప్లస్ మైనస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ప్లస్ నుంచి మైనస్ కాబట్టి ఇది వోల్టేజ్ డ్రాప్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో మైనస్ విఐ మైనస్ విఎఫ్, దిస్ హోల్ వోల్టేజెస్, ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వోల్టేజెస్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ KVL ఈక్వేషన్. సో ఇలా KVL ఈక్వేషన్ రాస్తాం మనం. ఓకే, సో ఇందులో ఎన్ని KVL ఈక్వేషన్స్ పాసిబుల్ అయినా ఇన్పుట్ ఎండ్లో ఓన్లీ 1 KVL ఈక్వేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. అండ్ క్వాంటిటీ దట్ you can clearly obtain in the input loop of the amplifier is nothing but VI value. This is nothing but the input voltage of the amplifier. Okay, ఇది యాంప్లిఫైర్, ఒరిజినల్ యాంప్లిఫైర్, ఇది ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఈ యాంప్లిఫైర్కి ఇన్పుట్ ఏంటి విఐ. ఈ విఐ వాల్యూని ఎలా కనుక్కోవాలి, విఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ మైనస్ విఎఫ్, రీఅరేంజింగ్ ద KVL. ఓకే, KVL ఈక్వేషన్ ఇందాక నేను రాశాను కదా, దాన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా ఇదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, విఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ మైనస్ విఎఫ్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సే దట్ ద ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ ఈజ్ వోల్టేజ్. And this kind of network is, okay, 1 KVL loop is possible కాబట్టి ఇది ఏం నెట్వర్క్ అని చెప్తానంటే దీన్ని సిరీస్ నెట్వర్క్ అని పిలుస్తాను. ఓకే, యూ కెనాట్ రైట్ KCL ఈక్వేషన్స్ హియర్, యూ కెన్ రైట్ ఓన్లీ KVL ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడ వేరే నోడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేవు. KCL ఈక్వేషన్స్ రాయడానికి కరెంట్స్ ఇట్లాంటివి ఏం లేవు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక KVL ఈక్వేషన్ మాత్రమే మనం రాయొచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిరీస్ నెట్వర్క్ అని నేను పేరు పెట్టాను దానికి. ఓకే, సో ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం దీన్ని సిరీస్ నెట్వర్క్ అని. సెకండ్ నెట్వర్క్ కూడా సిరీస్ నెట్వర్క్, ఇది కూడా దిస్ ఇస్ షంట్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ నెట్వర్క్ చూడండి, ఇందులో ఎన్ని KVL ఈక్వేషన్స్ పాసిబుల్ అవుతాయో ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద KVL ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ పాసిబుల్. సో ఇక్కడ ఇదొక లూప్, రైట్, ఇదొక లూప్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లూప్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లూప్? దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ లూప్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లూప్. సో 2 loops are possible. So you can write 2 KVL equations and the input is not properly given. What kind of an input you can deduce here? But nodes unnayante, yes, there is a proper node here. So you can write 1 KCL equation at this node. So as you can write KCL equation here, nothing but you can obtain the input current value. I can say that this is a shunt network. I can simply identify this network as shunt. KCL ఈక్వేషన్ ఒకటి వస్తే కనుక దాన్ని షంట్ నెట్వర్క్ అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం. అదే KVL ఈక్వేషన్ ఒకటి వస్తే కనుక ఓన్లీ 1 యూ హ్యావ్ టు గెట్. ఓకే, నాట్ 2 or 3, ఓన్లీ 1 ఈక్వేషన్. ఇఫ్ యూ గెట్ KVL ఈక్వేషన్ దెన్ యూ కెన్ టెల్ దట్ నెట్వర్క్ యాజ్ సిరీస్ నెట్వర్క్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ 1 KCL ఈక్వేషన్ యూ కెన్ టెల్ దట్ నెట్వర్క్ యాజ్ షంట్ నెట్వర్క్. హియర్ KCL ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈ నోడ్ దగ్గర సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్. Nothing but IS is equal to, IS is the current entering this terminal, right? Leaving currents are nothing but IF. ikkada ichadu IF and ikkada II value kuda ichadu. So IS is equal to II plus IF.
Okay, that is the KCL equation. And what will be the input current for this network? Okay, for the shunt feedback network, input current value enti ii is given by is minus if. Okay, so in this way you will identify the type of mixing network. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ స్లైడ్లో కూడా ఇప్పుడు ఇంకో స్లైడ్ చూపిస్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు కరెంట్ సిస్టమ్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ కరెంట్ శాంప్లింగ్ సిస్టమ్స్. ఇన్ దిస్ అగైన్ there are again two types of mixings possible. One is series mixing and shunt mixing. Here also carefully identify the input side loops. How many loops are possible? Here again one loop is possible. So one KVL equation you can write here, and you can simply conclude this network as series network. Okay, ఇది సిరీస్ నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని లూప్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి? ఇదొక లూప్. ఓకే, వన్. మోర్ దాన్ వన్ లూప్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సో మోర్ దాన్ వన్ KVL ఈక్వేషన్ యూ విల్ బి గెటింగ్. బట్ ఐ టోల్డ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, what about KCL equations then? KCL equations you can get one KCL equation here. IS is equal to IF plus IA. సో సింగిల్ KCL ఈక్వేషన్ రాయగలుగుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని షంట్ నెట్వర్క్ అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం. సో ఇన్ దిస్ వే యూ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్స్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద క్వాంటిటీ శాంప్లింగ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద మిక్సింగ్ శాంప్లింగ్. క్వాంటిటీ శాంప్లింగ్ అంటే ఏ క్వాంటిటీస్ చూస్తాం మనం? వోల్టేజ్, కరెంట్. ఫస్ట్ వోల్టేజ్ కరెంట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం, తర్వాత దాన్ని మిక్సింగ్ నెట్వర్క్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత దానికి పేరు ఇస్తాం. ఓకే, వోల్టేజ్ సిరీస్ నెట్వర్కా లేకపోతే వోల్టేజ్ షంట్ నెట్వర్కా, అట్లా పేరు వస్తుంది దానికి. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో మీకు ఒకవేళ పేరు ఇవ్వకుండా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇలాంటి నెట్వర్క్ ఒకటి మీకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు, దెన్ హీ ఆస్క్ యూ ఐడెంటిఫై దిస్ నెట్వర్క్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్. ఆపరేషన్ నార్మల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, ఆపరేషన్లో ఇది ఇన్పుట్ సైడ్, అవుట్పుట్ సైడ్ ఇవి, యాంప్లిఫికేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ జరుగుతుంది, ఇట్లా ఆపరేషన్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. కానీ ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 4 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, and in most of the times in the exam, instead of identifying, they will ask you the question, draw the circuit diagrams for current sampling networks, current sampling which is of shunt type or series type. ఓకే, అలా ఇచ్చి మీరు అప్పుడు ఓన్గా డ్రా చేసేటట్టు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్స్ ఏవైతే స్టెప్స్ మీకు గుర్తుంటే ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, డ్రా కరెంట్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ అన్నప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ మీకు మైండ్లో వచ్చేయాలి. బికాస్ యూ నో ద స్టెప్స్, రైట్? ఇఫ్ యూ నో ద స్టెప్స్ యూ కెన్ ఈవెన్ వెరిఫై. ఒకవేళ డ్రా చేసిన తర్వాత కూడా మీరు తప్ప కాదా అనేది కూడా ఆ స్టెప్స్ ద్వారా కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ టాపిక్ ది మాడ్యూల్ 4, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టెబిలిటీ విత్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, ఇన్ స్టెబిలిటీ we are concerned with stability of feedback amplifiers. In that first point I told you, we are concerned only with negative type, negative feedback type. Positive feedback gurinchi manam concerned kaadu. Throughout this unit we are talking about negative feedback type. And negative feedback type, I told you the important point for that is it improves stability. For better stability you have to go for negative feedback. Okay, now it's not just theoretical way, we are not saying theoretically, but we are trying to prove that it will have better stability. And how to prove that? See here, these are the steps. This is AF is nothing but the overall voltage gain of the system. అంటే ఇప్పుడు ఒక నెట్వర్క్ మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఒక యాంప్లిఫైర్కి గెయిన్ ఎంత? A. ఓకే, వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్. బట్ ఇఫ్ ఐ ఇంక్లూడ్ ఫీడ్బ్యాక్, దెన్ this entire setup will have one more gain. Okay, improved gain ana lepote lowered gain అనేది తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, its gain is nothing but AF, overall gain with feedback. Overall gain with feedback. If you are not considering feedback, then simply that amplifier will have the gain of only A. Okay, so what happens when you connect feedback network and observe the overall voltage gain? Okay, then AF will become what? AF value will be equal to V0 by Vs, output voltage by input voltage. Input voltage for the overall system is Vs, output voltage for the overall system is V0. So from that I got this equation, we have derived this equation, A by 1 plus beta. Okay, write the KVL equations and you can deduce this expression.
Okay, after that we will differentiate that term, okay, with respect to A. Okay, with respect to the gain without feedback. A అంటే ఏంటి, gain without feedback. Okay, when you differentiate that you will get this term. ఈ టర్మ్ వస్తుంది AF by 1 by AF by 1 plus beta A into A. ఈ టర్మ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ టూ క్వాంటిటీస్ చెక్ చేసుకోండి, ఇది ఇది. ఓకే, you are equating these two quantities, right? Now you try to send AF to this side, okay, nothing but left hand side, and DA to the right hand side, then you will get this expression. Okay, DAF by AF is equal to 1 by 1 plus beta A into DA by A. Now if beta A value is very large, that is greater than 1, then you can simply write this expression into this form. ఇక్కడ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను, 1 ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను బికాస్ బీటా ఏ చాలా ఎక్కువ అని చెప్తున్నాను. బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ దాన్ 1. దెన్ యూ కెన్ సింప్లీ ఈక్వేట్ దిస్ టర్మ్ టు బీ బీటా ఏ. 1 plus beta A becomes beta A only because beta is very large. ఓకే, సో ఈక్వేట్ చేసిన తర్వాత అప్రాక్సిమేషన్ అనమాట అది, అందుకే ఈ సింబల్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ కెన్ finally tell you one sentence. What is that? Magnitude of relative change in gain DAF by AF is reduced by a factor beta A times compared to without feedback. అంటే ఇక్కడ గెయిన్ అనేది ఎంత రెడ్యూస్ అయిందో చూడండి, 1 by beta A times రెడ్యూస్ అయింది. ఓకే, గెయిన్ అనేది 1 by beta A times రెడ్యూస్ అయింది. అంటే ఫర్ ఎ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆల్సో there might be a large amount of gain change whenever there is without feedback. But if you consider with feedback, that gain will not change that easily. Okay, because it is controlled by feedback network also, which is having a gain of beta. And the gain will not increase dramatically in this case. That is why the stability of this feedback network is very good. కేస్ ఇట్ హ్యాస్ బెటర్ స్టెబిలిటీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ గెయిన్ అనేది అంత ఈజీగా ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. బీటా ఏ వాల్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై నాట్ జస్ట్ ఏ వాల్యూ బట్ ఆల్సో బీటా వాల్యూ. ఈ రెండు వాల్యూస్ మనము డిజైన్లో కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ బీటా ఏ వాల్యూ ఒకవేళ లార్జ్ అయి ఉంటే కనుక ద గెయిన్ విల్ నాట్ బీ డ్రమాటిక్ ఫర్ స్మాల్ చేంజెస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ చేంజ్ స్మాల్ వాల్యూస్ of input, there won't be a dramatic change of gain values there. The output will not shift by large magnitude. Okay, dani manam gain antam. If there is for a given input, if the output voltage changes dramatically, then V naught by Vi value will become very high. That means gain value ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఒకవేళ గెయిన్ వాల్యూ అనేది అంత ఎక్కువ కాకుండా డిజైర్డ్ వాల్యూస్లోనే ఉంది అని అనుకుంటే కనుక దెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ దట్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ ఫోకస్ ఆన్ ఆల్వేస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ feedback networks, the stability always will be in the desired limits, and it is basically determined by the design situation itself. Okay, if you design it properly, if you give proper values for beta and A, then you can put the gain values in your desired ranges. Okay, next we have also discussed one example. Okay, one problem in that we want to find out voltage gain, input impedance and output impedance. Okay, in the last class we'll go through that once again. See here, voltage gain, input and output impedance ante eventi nothing but analysis parameters. Whenever you are discussing any network, okay, feedback network, these are the analysis parameters. Operation explain చేయాలన్నా కూడా ఈ analysis parameters ని మీరు derive చేయాలి. ఏంటి అవి ఎనాలిసిస్ పారామీటర్స్ అంటే 3 మెయిన్ క్వాంటిటీస్: ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అండ్ వోల్టేజ్ గెయిన్. దీస్ 3 మెయిన్ క్వాంటిటీస్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ derive. And how to derive that? Nothing but you have to substitute these values, given values, in the formulas itself. We have derived these 3 things. Okay, AF is equal to A by 1 plus beta, and this is nothing but ZI, input impedance with feedback. It is given by ZI, which is without feedback, into 1 plus beta I.
and again z naught f, nothing but output impedance with feedback, and z naught is just output impedance without feedback. సో వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లంలో ఆర్ఐ ఆర్ నాట్ అని ఇచ్చినప్పుడు దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, and here clearly he has mentioned that for feedback network beta value, feedback network gain is nothing but minus 0.1. So substitute these values. Always remember Ri and R naught as impedances without feedback, and if you want feedback impedances, you have to substitute those values in this formula. Okay, so when you substitute that, you will be getting these quantities. ఓకే, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ తోటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో. if you find any problem to be difficult, go through the textbooks once. If you find any problem to be difficult and if you did not understand it, call me again. Okay,